परिपालशमात्रेण पुरुषार्थचतुष्टयं प्राप्यते तामहं वन्दे गोविन्दं भक्तवत्सल्यं। परमाराध्य परम पुरुष भगवान श्रीकृष्णेर श्रीपाद पद्मे प्रणति ज्ञापन करछि। तत्पर आपनारा जारा आमार आलोचना श्रवण करछेन तादेर प्रति प्रत्येकके जानाई समयोचित अभिवादन। आज शास्त्रविहित कर्मई जे धर्म सेई विषय नियेई आलोकपात करबार चेष्टा करब। अनंत असीम प्रेममय पुरुषोत्तम अनंत शय्याय शायित हওয়ার प्राककाले सहसा बहु अहं भविष्यामि इच्छार फले विश्व ब्रह्मांड सृजन करलेन। सन्तान भूमिष्ठेर पूर्वे मातृस्तने जेरूप दुग्धेर संचार हय ओई सन्तानेरई भविष्यतेर खाद्य हिसेबे तेमनि वेद भाषायित हलो स्रष्टा सृष्टिर पूर्वे। सर्वज्ञ भगवान सकल विषय सन्निवेशित करलेन वेदरूपी महाब्रह्मे। ताई बला हय वेदैव ब्रह्म ब्रह्मैव वेद। जारा परकाले विश्वासी नय जारा नास्तिक तादेर आस्तिक्य ज्ञानेर उदय होक परम करुणामयेर निकट आमादेर कामना एटाई। तबे नास्तिकके आस्तिक करबार संग्राम आमादेर नय। गीताके आमरा पारत्रिक पाथेय अर्जनेर सोपान बोले मने करी। गीतार स्तुति प्रसंगे वेदव्यास बोलेছেন गीता वेद समुद्र मंथनजात अमृत। এই অমৃত যথাযথভাবে পান করতে যদি আমরা সক্ষম হই তবে অবশ্য আমরা ভবভয় হতে মুক্তি লাভ করব, ভব যন্ত্রণা থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে পারব। গীতার প্রথম শ্লোকটি উচ্চারণ করেছেন ধৃতরাষ্ট্র, যিনি জন্মান্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধের মূল কারণ आर्य सन्तानगण सकलेई जानेन और अनार्य सन्तानगण एर गुह्य तत्व होते चिरकाल वंचित। धृतराष्ट्र जखन मातृगर्भे स्थान नेन तखन तार माता चोख बुझेछिलेन, चोख बंध करेछिलेन, छिलेन कृष्ण चिंता परान्मुख हये। अवैदिक चिंताय तिनि छिलेन तखन मग्न। जे पितामाता सन्तान उत्पादनेर समय वैदिक चिंता थेके विच्युत थाकेन तार सन्तान कखनोई वैदिक धर्मेर प्रति आसक्त होते पारे ना। गुरुदेव किरणचंद्र गोस्वामी महोदय वैदिकदेर आजकल जे सन्तान जन्मे ना केन जन्मे ना ता बोलेছেন। তিনি বলেছেন যে आर्य जनचित पोशाक आर्यानुष्ठान अर्थात संस्कार ना करे जे सन्तान उत्पादन करे से सन्तान कखनोई वैदिक होते पारे ना। पूर्ण सनातन धर्मावलम्बीर पदबाच्य हওয়ার योग्यता से हारिए फेले। आमरा दृढ़तार साथे बोलते पारी ना जे आमादेर यथार्थ पिता कि। साधारण लोके जानेन कंस उग्रसेनेर सन्तान। प्रश्न जागे जे उग्रसेनके अभिषिक्त करलेन स्वयं भगवान श्रीकृष्ण तार सिंहासने तार पुत्र केमन करे कंसेर मतो दुराचार होते पारे? ए संशय निरसन हय यदि आमरा कंसेर जन्म इतिहास पर्यालोचना करी। कंस जननी ऋतुवती अवस्थाय चित्त विनोदनेर जन्य अरण्ये सहचरी समविव्याहारे गमन करेछिलेन। अरण्ये दुराचार दैत्य द्रमिल उग्रसेन पत्नीर गर्भे कंसेर जन्म देन। फलश्रुतिते कंस हन दुराचार दैत्य। आमादेर अनेक आर्य सन्तान आछेन जादेर अनार्यचित भक्ष्य खेये तार पितामातारा जन्म दिएछेन, अनार्यचित पोशाक परेछेन सन्तान गर्भस्थकरणकाले। फले कलिर कंस जन्म निच्छे प्रति घरे घरे। पंडितम्मान्य कोनो प्रथितयशा व्यक्ति तादेर पुस्तिकागुलोते लेखेन जे जेहेतु मनुसंहिताय एकटी बार एवं केवलमात्र एकटी बार चतुर्वर्णेर असोज सम्बन्धे श्लोक रयेछे फले ओटी ग्रहीतव्य नय। श्रद्धेय पंडित प्रभार सम्भवत द्वितीय विश्वयुद्धेर अन्यतम नायक महामती हिटलारेर पार्षद गोएबल्सेर शिष्य छिलेन।
গোয়েবলস বলতেন, পুনঃ পুনঃ একটি মিথ্যা 9 বার বললে 10 বারের বারে সেটি সত্য হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু মনু কোনো মিথ্যা তত্ত্ব পরিবেশনের ব্রতী নন, তাই একাধিকবার তাকে একই কথা বলতে হয়নি। শুধু মনু সংহিতায় নয়, বিংশতি সংহিতার একাধিক সংহিতায় ব্রাহ্মণ 10 দিনের পর, ক্ষত্রিয় 12 দিনের পর, বৈশ্য 15 দিনের পর ও শূদ্র 1 মাসের পর শুদ্ধ হবে উল্লেখ আছে। অথচ এই সত্য তত্ত্বটি তাদের চোখে ধরা পড়ছে না, অনুভূতিতে সাড়া জাগাচ্ছে না। এই পণ্ডিত খুব সম্ভব ডিকশনারি বা অভিধান কখনো পড়েননি। এই অভিধানগুলোতে গড এই শব্দটি একাধিকবার কখনো লিপিবদ্ধ হয়নি কোনো অভিধানে ঈশ্বর এই কথাটি একাধিকবার। বাচালরা একই কথা পুনঃ পুনঃ বলে, কিন্তু আমাদের যারা ঋষি ছিলেন তারা তো আর বাচাল নন, তাদের কথার যথেষ্ট মূল্য ছিল, তাই তারা সংক্ষেপে বলতেন এবং সূত্রাকারেই কথা বলতেন। আমাদের কোনো কোনো অপপ্রচারক মানব ধর্মের উল্লেখ করেন, মানব ধর্মের দোহাই দিয়ে সনাতন ধর্মের বিষোদ্গার করছেন। তারা মানব ধর্ম বলতে আসলে কী বোঝাতে চান তার কোনো সুষ্ঠু সংজ্ঞা আজও আমরা পাইনি। এই ধর্মবাদীদের মূল গ্রন্থের নামই বা কী তাও সর্বসাধারণ আজও জানতে পারেনি। এরা বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মনোলোভা যে বিষয়গুলো সেগুলোকে একত্রিত করে, এই ভাঙাচোরা বিষয়কে একত্রিত করে তাদের মানব ধর্ম বলে চালাচ্ছে। মূলত তাদের একটা নিজস্ব ধর্ম নির্দেশনার কোনো বিধান আমরা পাই না তাদের রচনাগুলোতে। মুসলমান তাকেই বলবো যিনি পবিত্র কোরআন মেনে চলেন, খ্রিস্টান তাকে বলবো যিনি বাইবেল মানেন, বৈদিক তিনি যিনি বেদাদি শাস্ত্রের দৃঢ় আস্থা রাখেন, দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যার, যিনি এই অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে সর্বদা উদ্গ্রীব, সর্বদা সচেষ্ট, তিনি তো বৈদিক, তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বী। মুসলমান সম্পত্তির ফারায়েজ হয় কোরআন ভিত্তিক, হিন্দু সম্পত্তির বন্টন ব্যবস্থা দায়ভাগ বা মিতক্ষরা নির্দেশে হয়ে থাকে। বিবাহবিধি নির্ধারণকালে হিন্দুরা স্মৃতির নির্দেশ মানেন, মুসলমান মানেন হাদিসের নির্দেশ। তাই দেখা যায় হিন্দুরা 2 সহোদরাকে বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু কোনো মুসলমানের ক্ষেত্রে এটি হারাম। পিতৃব্য কন্যাকে অর্থাৎ ভাতৃকন্যাকে হিন্দুরা কখনোই বিবাহ করতে পারেন না স্মৃতির নির্দেশে। পক্ষান্তরে একজন মুসলমানের ক্ষেত্রে এ বিবাহ হাদিস সম্মত। মানব ধর্মবাদীরা এ সকল ক্ষেত্রে কোনো নির্দেশনা দিতে অক্ষম। প্রতিটি ধর্মই আদর্শ মানুষ হবার শিক্ষা দেয়। প্রতিটি ধর্মই আদর্শ মানুষ হতে হলে যে সকল নীতি অনুধাবন অবশ্য করণীয় তৎপ্রতি মতদ্বৈততা পোষণ করেন না। মিথ্যা, পরিহাস্য, চর্য, অপরাধ। মানব ধর্মাবলম্বীদের যেহেতু কোনো ঐশিক কেতাব নেই, ঐশী নির্দেশনা নেই, ফলে তাদের এ সকল ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাও নেই। তারা যা কিছু পাচ্ছে তাই খাচ্ছে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাচ্ছে। পুজো করতে তাদের মন মানসিকতা ততটা নেই। তারা কেউ নিরাকার পরমব্রহ্মের উপাসনার কথা বলছেন, কেউ সাকার উপাসনার কথা বলছেন, মানে যেন উপাসনাটা তাদের কাছে গুরুত্বহীন। গীতার প্রতি বৈদিক মাত্রেরই শ্রদ্ধা আছে, তাই স্বার্থান্বেষী বেদবিদ্বেষীরা গীতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। গীতায় কমপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 29 বার বর্ণচতুষ্টয়ের কথা আছে। গীতার অনুবাদকরণকালে যে পণ্ডিত প্রবর চতুর্বর্ণের অর্থ 4ই বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র লেখেন, তিনি যদি বলেন এক জাতি, এক দেশ, এক বর্ণ
তবে সত্যিই কি তাকে কপট বলা যায় না? তাই বৈদিক সন্তানদের সতর্ক হতে হবে। গীতার আবাহনী গান হিসেবে যখন বৈদিকরা গায়, পালিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম বুঝিবারে গীতার মর্ম, আর উদ্যত হয় বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে, তখন আমরা ব্যথিত হই। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের মূল কারণ বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু উন্মার্গগামীরা বৈদিক ধর্মকে ধরাপৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলার জন্য এর খুঁটিগুলোকে ক্রমশ দুর্বল করবার চেষ্টা চালাচ্ছে। গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোকের শেষ চরণের অন্তিম কথা বহাম্যহম, অর্জুন মিশ্র এই বহাম্যহমের পরিবর্তে দদাম্যহম লেখায় শ্রীকৃষ্ণের পৃষ্ঠদেশে চাবুকের দাগ পরিলক্ষিত হয়েছিল। অর্জুন মিশ্র পণ্ডিত ছিলেন, এই ঘটনায় তিনি শোকাভিভূত হয়েছিলেন। তিনি সাধক, তিনি ভক্ত। ভক্ত ভগবানের অন্তরের কথা বোঝেন। ভাবগ্রাহী জনার্দন, তিনি যেমন ভক্তের অন্তরের কথা বোঝেন, ভক্ত ভগবানের কথা অনুধাবন করতে পারেন। অভক্তের পক্ষে বেদতত্ত্ব অনুধাবন শুধু কষ্টসাধ্য নয়, অসম্ভবও বটে। একজন আর্য সন্তান তার ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বেদ মেনে নিতে আপত্তি করেন না। বেদবিহিত যৎকর্ম তদেব ধর্ম। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার এবং প্রিয় আত্মজনের প্রতি যে আমাদের অনুরক্তি, এগুলো ধর্মের লক্ষণ। যাগযজ্ঞবিহিত কর্মে ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তার পথ নির্দেশনা রয়েছে। যাগযজ্ঞবিহিত কর্মে ব্রহ্ম বিষয়ক চিন্তার পথ নির্দেশক বেদ। বেদের বীজোদ্ভব স্মৃতিগ্রন্থ প্রাত্যহিক কর্ম হতে আরম্ভ করে অন্তিম কর্মের যাবতীয় নির্দেশবহ। কেউ যদি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারখানায় গিয়ে শুটকি মাছ চায়, তবে কাজটা যেমন অসমীচীন হবে, ঠিক তেমনি অসমীচীন হবে স্মার্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় পুরাণে অনুসন্ধান করতে গেলে। পুরাণ শাস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত বটে, তবে কখন এই পুরাণের দ্বারস্থ হতে হবে তা আমাদের জানা উচিত। আমাদের পারত্রিক কাজের জন্য শাস্ত্রের অনুশাসন অবশ্য মেনে চলতে হবে। যারা পুরাণের উক্তি দিয়ে শাস্ত্রের কথার প্রামাণ্যতা প্রতিরোধ করতে চান, তারা জানেন না বৈদিক ধর্মের নির্দেশ স্মৃতি পুরাণ বিরোধেন স্মৃতিরেব গড়িয়সী। যারা বৈদিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংস্কৃত পড়েন, তারা অবশ্যই জানেন ব্যাকরণ তীর্থ, কাব্যতীর্থ, পুরাণ তীর্থ, স্মৃতিতীর্থ হতে গেলে বিভিন্ন সিলেবাসের বই পড়তে হয়। কাব্যতীর্থকে শুদ্ধিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব পড়তে হয় না। ভক্ষাভক্ষ নির্ধারণের জন্য, অসুস্থত্ব নির্ধারণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষা পর্ষদ, বাংলাদেশ পালি শিক্ষা বোর্ড, পালি ও সংস্কৃত শিক্ষা বোর্ড, বারাণসী সংস্কৃত শিক্ষা পর্ষদ যে বইগুলি তালিকাভুক্ত করেছেন, তাতে স্মৃতির বই তালিকায় স্থান পেয়েছে, পুরাণ স্থান পায়নি। ব্যাড মানি ড্রাইভস অলওয়েজ গুড মানি ফ্রম দ্য সারকমস্টেন্স। এই তত্ত্ব কোনো লোক যদি পদার্থ বইয়ে অনুসন্ধান করে, তবে তাকে পাগল না বলে উপায় নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলতেন, কোনো জাতিকে যদি ধরাপৃষ্ঠতে মুছিয়া দিতে চাও, সর্বপ্রথম তার ভাষা কাড়িয়া লও, তৎপর তাহার কৃষ্টি। জাতিটি অবশ্য লুপ্ত হইবে। দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ফলে আমরা আমাদের ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। সঙ্গদোষে কৃষ্টিও প্রায় লুপ্ত। অনেক খ্যাতনামা লোককে আমরা একনালা ব্যবহার করতে দেখছি। আচারে, আচরণে, বেশভূষায়, আহারে আর্যেতর তাদের প্রভাবে বৈদিক সমাজ ধ্বংসোন্মুখ। প্রত্যক্ষ শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা সহজ, কিন্তু পরোক্ষ শত্রু বা মুখোশধারী শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা সহজ নয়।
মিত্রবেশধারী শত্রুদের হাত হতে পরিত্রাণ লাভ বড়ই কঠিন। বৈদিক মুখোশ পরে যারা বৈদিকদের মূলোৎপাটন করতে যত্নবান, তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হতে না পারলে সম বিপদের হাত হতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। কালনেমি মামা না থাকলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হতো না বলে অনেক সুধীজন মনে করেন। শব্দের অর্থ নির্ধারণ হয় তিনভাবে: অভিধান দেখে, লক্ষণ দেখে এবং ব্যঞ্জনা অনুভব করে। সহজ কথায় বলা যায়, শব্দের আবিধানিক অর্থ, লাক্ষণিক অর্থ ও ব্যঞ্জনামূলক অর্থ। শেষোক্ত অর্থ বুঝতে হলে বুঝ থাকতে হয়। পূজা শব্দের আবিধানিক অর্থ আরাধনা। আবার কোনো ছেলের অপকর্মের ফলে যখন আমরা বলি এমন ছেলের সার্বিক পূজা হলে তবেই ঠিক হবে, এক্ষেত্রে পূজার ব্যঞ্জনার্থ শাস্তি। দশাহ শব্দের অপব্যাখ্যা করে অনেকে সর্বাসকাল 10 দিন ঘোষণা করেন। তারা জানেন না দশাহার্থে পূর্ণাসজ বোঝায়। একটা প্রবচন আছে, সফরি ফর ফড়ায়তে, যার রংপুরি অনুবাদ, অল্প জলত পুটির দেও, পুটি না জানে বাইশাও। আমাদের অনেক পণ্ডিত আছেন যাদের জ্ঞান পল্লবগ্রাহী। তারা মূলের অবাঞ্ছিত অর্থ করে থাকেন এবং সমাজকে কুপথে চালিত করেন। অনেকে আবার পরধন লোভে মত্ত হয়ে বৈদিক ধর্মের মূলোৎপাটনে, বৈদিক সংস্কৃতির মূলোৎপাটনে যত্নবান। মক্ষিকা পড়িলে গাত্রে অগ্রে করে পূজ অন্বেষণ, তেমতি দুষ্ট বুদ্ধির নর হেরিলে সুন্দর পাত্র অগ্রে করে ক্ষুদ অন্বেষণ। বৈদিক ধর্মে জাতিভেদ প্রথার অপব্যাখ্যা করে অনেক পণ্ডিত বলেন শূদ্রের প্রতি সমাজে অবিচার করা হয়েছে। শ্রীমান পণ্ডিত মহাশয় অবশ্যই জানেন শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সিংহাসনে শ্রী রাধিকা বিগ্রহ পূজিত হন। এই রাধিকা বিষভানু দুহিতা। বিষভানু জাতিতে গোয়াল, গোয়ালেরা জাতিতে শূদ্র। এমন ব্রাহ্মণ সন্তান হয় পৃথিবীতে নেই যিনি নিত্য স্নানকালে দেবর্ষি নারদকে জলদান করেন না, প্রণাম করেন না। এই দেবর্ষির জন্মবৃত্তান্ত তাদের জানা উচিত। গীতার প্রবক্তা সঞ্জয় জাতিতে শূদ্র ছিলেন, কিন্তু তাকে প্রণাম করে না এমন ব্রাহ্মণ বিরল। গ্রহরাজ শনিশ্চর প্রতি ঘরে ঘরে পূজিত হয়। পূজক ব্রাহ্মণ মহাশয় পূজান্তে ভুলণ্ঠিত হয়ে শনিকে প্রণাম করেন। এই শনি জাতিতে শূদ্র। শনির ধ্যান যাদের মুখস্থ আছে তারা বলবেন যে সৌরাস্যং কাশ্যপং শূদ্রং। এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ লোক আছেন, তারা নিজের টোপলা ছুঁইতে দিতে নারাজ, কিন্তু অপরের টোপলায় হাত দিতে ওস্তাদ। আপনারা যারা বিংশতি সংহিতা পড়েছেন তারা জানেন সাগ্নিক বেদপাঠক ব্রাহ্মণ এতদঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয় না। তাই নিজের অপারগতার ফলে দশাহান্তে তারা শ্রাদ্ধ করেন। অসহজ মধ্যে আদ্য শ্রাদ্ধ করে পিণ্ড প্রদান করলে যে পিণ্ড বিষ্ঠাবাদ হয় তার দেহ জল অপবিত্র থাকে। যারা অসহজ অবস্থায় পিতামাতার উদ্দেশ্যে জলপিণ্ড প্রদান করেন তারা পিতামাতাকে মলমূত্র প্রদান করেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে ব্রাহ্মণ এই অপকর্মে যজমানকে প্ররোচিত করেন তার নপেত নইহ। যিনি অশুচির জলপান করেন তার প্রণবোচ্চারণ ত্রিরাত্র অবিধেয়। যে পুরোহিত অশোচন্ত না হলে অশুচির হাতে তুলসীপত্র প্রদান করেন সে পুরোহিত জন্মান্তরের চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন। সবাই জানেন অসন্তুষ্ট দ্বিজানষ্ট সন্তুষ্টি বা মহিভোজা নির্লজ্জস্তু কুলস্ত্রীয় সলজ্জ বনিতানষ্ট। লোভের বশবর্তী হয়ে নরপিশাচ পুরোহিত যজমানের সর্বনাশ সাধন করেন। এই নিত্য অশুচি পুরোহিতদের
জল পান করে আমাদের অশুচি হওয়া উচিত নয়। মনুসংহিতার শ্রেষ্ঠতম টিকাকার কুল্লুক ভট্ট 10 শব্দের অর্থ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন দশাহ অর্থাৎ পূর্ণাসুচ। সকলের সাধ্যে এই বিধান তাই অসহজ একরকম বিধেয় বলে যারা বলেন তারা বিধান কথার অর্থ বোঝেনি না। শ্রাদ্ধের সংকল্প বাক্য উচ্চারণকালে চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য ইত্যাদি বলার বিধান নেই। সেক্ষেত্রে শর্মা বলতে হয়। ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে রায়, দেউড়ি, ডাকুয়া বলার বিধান নেই, বলতে হয় বর্মন। যে মন্ত্রে বর্মন বলতে হবে সেক্ষেত্রে অসুজান্তার দ্বিতীয়ান্ন হবে 13 দিনে। যে ক্ষেত্রে দাস বলতে হবে সেক্ষেত্রে অসুজান্তার দ্বিতীয়ান্ন হবে 31 দিনে। অনেক যুক্তিবাদী বলে থাকেন 10 পূরক যেহেতু 10 দিনে দেয়া হয়, তাই 10 দিনের পর করণীয় কিছুই থাকে না। এই যুক্তিবাদীদের অবশ্য মনে রাখা কর্তব্য 10 পূরকের মূল কারণ যাকে আমরা দাহ করছি সেই দাহকর্তা 10 ইন্দ্রিয়ের সংযোজন সাধন, তার সূক্ষ্মদেহ গঠন করতে হবে। যারা স্মৃতির বই পড়েননি, কেবলমাত্র 10ম শ্রেণীর সনাতন ধর্ম শিক্ষা পড়েছেন, তারাও জানেন যিনি অগ্নিদাতা কেবলমাত্র তারই পূরক পিণ্ড দানের অধিকার রয়েছে, আর কারো নেই। 2 জন পুত্র থাকলে অগ্নিদাতা পুত্র পূরক পিণ্ড দান করবে। শঙ্করাশোষ ক্ষেত্রে পূরক পিণ্ড দানের বিধান যারা জানেন তারা 10 পূরকের পর করণীয় থাকে না এমতো অর্বাচীন সুলভ কথা বলে সমাজকে কুলুষিত করতে পারেন না। প্রত্যহ অশোষকাল যাবৎ পিণ্ড দেবার কথা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু সেই পিণ্ড হচ্ছে নির্ক্ষীরের পিণ্ড, সেগুলো পূরক পিণ্ড নয়। স্বেচ্ছাচারিতা আর্যতর কাজ। ম্যাথর, মুচি, হাড়ি, ডোম এদের অশোষকাল দশাহ। অশোষ স্বল্পদিন হলেই যদি বড় কিছু হওয়া যেত তবে এদের নমশূদ্র বলা হতো না। অশোষ সর্বাপেক্ষা কমিয়ে নেওয়ার সহজ পদ্ধতি হলো বৃদ্ধ পিতামাতাকে আত্মহত্যায় অনুপ্রাণিত করা। এই কাজ করতে পারলে শ্রাদ্ধও করতে হবে না, অশোষ গ্রহণও প্রয়োজনীয়তা নেই। যাবৎ জীবেত সুখং জীবেত ঋণং কিত্তা ঘিতং পিবেত ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমন কুত। এই মতবাদে যারা বিশ্বাসী তারা জগৎ মিথ্যা, কোনো ধর্ম বা অধর্ম নাই, কোনো ঈশ্বরও নাই, স্ত্রী পুরুষের মিলনেই এই সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলছে বলে মনে করে থাকেন। যতদিন বাঁচব সুখে বাঁচার চেষ্টা করব, ঋণ করে হলেও ঘি খাবো, এই যাদের অভিব্যক্তি তারা কখনোই এই সনাতন ধর্মের মর্মকথা অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। প্রতি বছর কার্তিক মাস আসে, পথে ঘাটে আমরা কুকুরের মিলন দেখি। কদিনের মধ্যে এদের বাচ্চাও হয়। পিতৃমাতৃ কর্ম বলে এদের কোনো কর্ম নেই, শৌচাশৌচের বালাই এদের নেই। আমরা যদি শাস্ত্রের বিধান অমান্য করি তবে আমরা ওই পশুগুলোর থেকে ব্যতিক্রম বলে নিজেকে দাবি করতে পারবো না। তাই আমাদের শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম করতে অনুরক্ত হতে হবে। গীতার নির্দেশ মনে রাখতে হবে, য শাস্ত্রবিধিমসৃজ্য বর্ততে কামকারত ন সিদ্ধিমবাপ্নতি ন সুখং ন পরাঙ্গতিম তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্যকার্য ব্যবস্থিতৌ জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানাক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি। সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি।